Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhiya bin Adam wa ummina Hawa min arwahi tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila ruh sayyidina al-imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد الماتريدي سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المبدل محمد بن علي باعلوي سيدنا القدس الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوى خصوصا إلى رؤوسنا ونون جاتي شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام محمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر سيد الوالد الحبيب حسن سيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روى الوالد حج سفيان بن دلة حج سليمان والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني وجدي كي حج مصنف بن برو حج إلياس وجدتي حج فاطمة بنت صالحون وجدتي حج أمينة بنت جاود وجدي دة حج سليمان بن حج قريش وجدتي حج صفية بنت سدين وجدتي حج فاطمة بنت دناري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النمال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah, mau hadir ke masjid untuk sholat berjamaah dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini akan mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini masih dalam kajian tafsir surah Al-Maidah. Yang terakhir kita membahas surah Al-Maidah ayat 33, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembegalan jalan, qat'ut thariq. Qat'ut thariq, memutus jalan. Artinya orang lagi enak-enak mau jalan, mau safar, dicegat lalu diambil hartanya, terkadang juga dibunuh, kadang diperkosa, segala macam. Ya, ini apa hukumannya? Kemarin sudah kita bahas ya. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Innama pastinya jazaa'ul ladzina, balasan untuk orang-orang yuharibuna Allah yang memerangi Allah wa rasulahu dan utusan Allah. Maksudnya gimana memerangi Allah? Apakah bisa orang manusia berperang dengan Allah? Maksudnya memerangi Allah dan Rasulnya bimuharabatil muslimin, dengan cara memerangi orang-orang Islam. Maksudnya begitu. Ya, siapa yang bisa perang sama Allah? Nggak bisa. Ya, tidak mampu perang sama Allah. Ketemu Allah aja belum. Ya, maksudnya memerangi Allah dan Rasulnya dengan cara memerangi kaum muslimin. Ya, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah. Yang memerangi kaum muslimin wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka yang berbuat di muka bumi fasadan, kerusakan. Dengan cara apa berbuat kerusakan? Biqat'it thariq, dengan cara memutus jalan, membegal jalan. Apa hukumannya? Kata Allah, an yuqattalu, ya, mereka yuqattalu, harus dibunuh. Ini bagi yang membunuh. Nah, mari terangin tuh ya. Au yusallabu, atau disalib mereka itu. Au tuqatta'a aydihim, atau diputus, dipotong tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, min khilafin, dengan cara bersilang. Ya. Tangan kanan potong, kaki kiri potong. Ya. Maksud bersilang bagaimana? Aydiyahumul yumna, tangan kanan mereka, wa arjuluhumul yusra, ya, dan kaki kiri mereka. Atau hukuman juga au yunfau minal ard, atau dinafikan, dibuang, diasingkan dari muka bumi, ditaruh di tempat yang orang nggak ada yang kenal dia, diasingkan. Au, ini kalimat au litartibil ahwal, ya, untuk berurutan kondisi yang terjadi. Jadi pertama kan tadi Allah katakan an yuqattalu, ini dibunuh buat siapa nih? Fal qatlu liman qatala faqat, yang dibunuh kalau orang ini membunuh orang Islam. Membunuh hukumannya dibunuh. Ya. Wasalbu, dan disalib liman qatala wa akhadhal mal. Kalau yang disalib buat siapa? Buat orang yang membunuh juga mengambil harta, merampok harta orang. Ya. Wal qat'u liman akhadhal mal, yang dipotong tangan dan kakinya buat orang yang mengambil harta, merampok harta. Jadi masing-masing hukumannya. Kalau ngebunuh doang dibunuh. Kalau ngebunuh plus ngambil harta, bunuh plus salib, atau salib plus bunuh. Ya, tergantung mazhabnya, beda-beda pendapat. Mana dulu, dibunuh dulu apa disalib dulu? Beda-beda ini. Yang dipotong tangannya dia nggak kebunuh,
orang yang dibegal diikat sama dia, ya, hartanya diambil, mobilnya dibawa. Ini potong tangan, potong kaki. Ya. Walam yuqtal wan nafyu, walam yuqtal dan dia tidak membunuh. Wan nafyu dan dibuang, diasingkan itu buat siapa? Liman akhafa faqat, buat orang yang demennya sukanya nakut-nakutin aja. Nakut-nakutin, dibunuh kagak, diambil harta kagak, nakut-nakutin. Jadi bikin di jalan itu nggak tenang orang lewat situ. Takut-takutin. Ya. Qalahu Ibnu Abbas. Ini pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibnu Abbas wa alaihi Syafi'i, dan sama seperti ini ya pendapat yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Wa asahu qaulaihi, dan pendapat paling asal di antara dua pendapat Imam Syafi'i, anna sulba ya salatan ba'dal qatl. Ya, yaitu disalibnya itu kapan? Selama 3 hari setelah dibunuh. Jadi dibunuh dulu, habis itu disalib. Disalib, diangkat tiangnya itu dipajang depan orang-orang. Dulu begitu. Jadi nggak ada yang berani sembarangan begal jalan. Ya, bunuh orang. Orang mikir-mikir, ya. Jadi dipajang. Kalau sekarang apalagi udah ada ya mainstream, ya. Berita elektronik, TV, radio, YouTube, wah macam-macam. Itu viral ntar itu. Ya. Yang malu itu nggak cuma dia, keluarganya malu, keluarga besarnya. Ya, makanya kalau kita pakai hukum Islam, pasti efek jerahnya kuat. Orang nggak akan sembarangan melakukan perbuatan maksiat, karena hukumannya masya Allah. Ya, taib. Waqila, ada juga yang mengatakan qablahu qalilan. Ya, ini katanya qablahu qalilan, sebelum dibunuh. Ya, disalib dulu, habis itu dibunuh. Jadi ada dua pendapat ini. Ya, ada dua pendapat. Taib. Kemudian wa yulhaqu bin nafi ma asbahu fit tankil min al-habsi wa ghairi. Juga ada yang mengatakan, ya. Ya tadi sebentar. Ini katanya tadi pendapat yang disalib selama 3 hari enggak boleh kurang, la aqal. Illa an yakhafat taghyir, kecuali takut busuk. Kalau 3 hari takut busuk boleh dikurangin, enggak usah sampai 3 hari. Ya. Bahkan ada pendapat mengatakan enggak apa-apa lebih dari 3 hari sampai terputus-putus jasadnya. Ada pendapat begitu, ya. Ada juga yang bilang sebelum dibunuh disalib dulu, ya, sampai dia merasakan kesakitan. Oh, ya, ini pendapat siapa ini? Ini masyhur madhab Imam Malik wa Abi Hanifah. Oh, ya. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pendapatnya ya disalib dulu, ya, sebelum dibunuh. Habis disalib baru dibunuh. Gitu. Fayuqtal wa huwa maslub. Jadi bunuhnya itu dalam kondisi dia sedang disalib. Gitu. Masya Allah. Ini hukuman bagi orang-orang yang membegal jalan dan membunuh orang. Bunuh orang, ngambil harta. Ya. Baik. Kemudian kalau yang nakut-nakutin doang kan tadi diasingkan di tempat yang orang nggak ada yang kenal, gitu ya. Nah ini diasingkan, apakah boleh diganti dengan di penjara? Kan katanya maksud dari mengasingkan orang ini adalah supaya jauh dari makhluk yang dia kenal, supaya jauh dari manusia. Biar kapok. Orang kan kalau dibuang ke tempat orang nggak kenal, nggak enak banget. Ya, kalau kita ke luar daerah, ada saudara, ada teman kan enak. Ini kagak ada yang kenal, bayangin. Apalagi bahasanya beda. Orang Betawi dibuang di Madura, bingung. Ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Nah, biar kapok tuh begitu. Nah, itu kan kata para ulama, maksud dari membuang orang tersebut itu kan supaya ya dia nggak bisa komunikasi ya dengan orang-orang yang dia kenal, ya. Oleh karena itu katanya sebenarnya sama aja kalau dia di penjara kan gitu. Kalau di penjara kan terputus juga, nggak bisa komunikasi katanya, ya. Ini pendapat ini ya diambil oleh pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik enggak. Imam Malik enggak cukup di penjara, buang ya ke daerah yang jaraknya masafatul qasar. Masafatul qasar itu ada yang bilang 82 kilo, 84 kilo, 85, 90 kilo, ulama khilaf. Berapa jarak masafatul qasar? Jarak yang boleh kita mengqasar salat. Ya, safar yang boleh kita mengqasar salat. Itu berapa jaraknya? Ya. Jadi ada beda pendapat di sini. Ala kulli hal kita sekedar tahu saja hukum ini karena di Indonesia ya nggak akan diterapkan juga.
Tapi kita harus tahu, ya, siapa tahu sewaktu-waktu ya negara kita pakai hukum Islam, jadi kita paham hukumnya. Atau supaya hukum Islam ini tidak sirna, tidak hilang begitu saja. Jadi tetap dipelajari walaupun prakteknya mungkin nggak ada. Di sini praktek rajam sampai mati ada nggak? Nggak ada. Kalau di Aceh mungkin ya nih ya belum lama ini kan dia pakai syariat Islam. Ya yang mabok cambuk gitu kan ya, yang judi cambuk gitu. Ada. Tapi di Jakarta ya nggak ada. Ya. Tapi nggak ada salahnya kita tahu hukum ini. Ya, justru apalagi para santri harus tahu. Jadi Kitabul Jinayat, kitab yang membahas tentang kriminalitas itu walaupun di Indonesia nggak ditetapkan, santri harus paham bagaimana hukum zina, bagaimana hukum qat'ut thariq, bagaimana hukum sariqah, juri, ya, itu harus paham. Baik, kemudian illal ladzina tabu, ya. Kata Allah, dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah ya balasan untuk mereka, khizyun, kehinaan, ya fid dunya, di alam dunia, dihinakan di alam dunia, disiksa. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di alam akhirat Allah sudah siapkan azab yang sangat besar, wa huwa adzabun nar, yaitu azab api neraka. Timbul pertanyaan kemarin, Ustaz kan udah dihukum di dunia, kok di akhirat dihukum lagi? Apakah hukuman Allah di dunia itu menurut syariat tidak menghapus hukuman di alam akhirat? Kan kasihan, dunia disiksa, neraka di akhirat disiksa. Ini kata, makanya di hasyiahnya diterangkan ya bahwasannya hadza mahmulun ala man mata kafira. Ini bagi orang yang matinya kafir. Orang kafir yang begal jalan terus ngebunuh, terus ngambil harta, maka hukumannya ya dibunuh, disalib. Ya kan? Nanti di akhirat disiksa lagi orang kafir, enggak beriman sama Allah. Tapi wa amma hududul muslimin fal mu'tamad annahu jawabir. Adapun untuk orang-orang Islam yang bermaksiat, kalau sudah dihukum di dunia, maka hukuman dunia itu adalah hukuman untuk menutup hukuman dia di akhirat. Jadi di akhirat udah nggak dihukum lagi. Jadi kalau ada orang misalnya mabok dihukum cambuk, ya maka ntar di akhirat sudah nggak diazab lagi. Ada orang berzina dihukum cambuk kalau belum nikah nih, ya maka di akhirat nggak dihukum lagi. Ada orang berzina udah nikah, ya dihukum rajam sampai mati, maka di akhirat nggak diazab, nggak dihukum lagi. Ini bagi orang Islam, ya. Illalladzina tabu, illalladzina, kecuali orang-orang tabu yang mau taubat, minal muharibin, ya dari memerangi kaum muslimin, wal qutta', dan orang-orang yang suka membegal jalan. Kalau dia mau taubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum an taqdiru, kalian mampu alaihim, atas mereka, artinya sebelum kalian mampu menangkap mereka. Belum ketangkap misalnya nih, ya ada orang-orang kafir yang merangin orang Islam, ya ada orang-orang kafir yang membegal jalan, atau orang Islam yang membegal jalan, membunuh, mengambil harta gitu ya. Nah ini bagaimana ya kalau dia sebelum ketangkap datang sendiri ke hakim, ke polisi, ya ke surtoh, ke polisi, saya menyerahkan diri, saya mau taubat, saya salah. Nah itu namanya taubat tuh, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian mampu menangkap mereka, sebelum kalian menguasai mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, itu zat yang maha pengampun, lahum, bagi mereka, ma atauhu, atas sesuatu yang telah mereka kerjakan, rahimun, dan Allah maha sayang, bihim, kepada mereka. Jadi Allah bilang kalau ada orang yang tadi ngelakuin memerangi kaum muslimin, atau dia juga membegal jalan, terus taubat sebelum kalian tangkap dia, menyerahkan diri secara sukarela, ketahuilah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Abbara bidzalika duna fala tahudduhum liyufida annahu la yasqutu anhu bi taubatihi illa hududallah duna huququl adamiyyin. Ini maksudnya gini, kenapa kok Allah bilang kalau mereka taubat sebelum kalian tangkap mereka, maka ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Allah nggak bilang maka jangan hukum mereka? Enggak, Allah nggak bilang jangan hukum mereka. Allah cuma bilang Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kata ya pengarang di sini, kata mufasir di sini, Allah menggunakan kalimat ini tidak menggunakan kalimat jangan kalian hukum kalau mereka taubat. Enggak, Allah nggak bilang begitu. Agar memberikan faedah bahwasannya taubat mereka itu, misalnya ada orang kafir,
Ya ada orang kafir, ini kalau orang kafir diampuni semua ya. Ada orang Islam begal jalan, terus taubat sebelum ketangkap. Apakah berarti bebas dari hukuman? Ya, kalau gitu enak banget dong. Ya habis bunuh orang, ngambil harta, ya habis itu taubat. Ya. Terus nggak dihukum? Enggak. Maksudnya gimana? Kenapa Allah nggak bilang jangan hukum mereka? Cuma Allah bilang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwasannya yang gugur itu, yang dimaafkan itu adalah hukuman hukuman dari Allah, ya. Hukuman dari Allah digugurkan. Tapi kalau haknya adamiin itu nggak gugur. Ya, haknya adamiin nggak gugur. Dosanya Allah maafin. Ada orang misalnya ya ngambil harta. Ya, kalau orang kafir beda nih, ntar ada hasil di sini. Ya, ada orang misalnya ngambil harta, terus taubat, habis taubat terus udah dimaafin gitu aja. Yang enggak. Dosanya Allah maafin kalau taubat. Cuma hak adamiin, hartanya balikin. Paham nih? Makanya yang repot itu hak hukukul adamiin. Kalau kita bikin salah sama orang itu paling repot. Kita mabok, kita zina, kita judi, taubat diterima sama Allah. Ya, nggak ada hubungan sama orang, diterima sama Allah. Tapi kalau kita ngambil sendal orang dari masjid, ambil sendal orang. Kayak waktu itu sendalnya saya hilang. Ya, ustadznya sendalnya hilang. Ya Allah, mahalan sendalnya sama amplopnya, ya kan? Ya. Ini bagaimana? Ya, kalau dia tobat dimaafin? Enggak. Ya, ini ada hubungannya sama orang. Samperin tuh orang yang ente ambil sendalnya. Minta maaf, minta ridho, balikin sendalnya kalau masih bagus, kalau masih sama kondisinya. Kalau udah rusak Ustaz, udah setahun, ya, ente ngambil, iya, gimana? Ya beliin yang mirip-mirip kayak gitu. Kalau saya minta beliin, kalau saya bilang, ya, maafin aja dah, ya sendal doang, ya, dimaafin nggak apa-apa. Ya, itu pun dimaafin kalau udah ngomong sama orangnya. Jangan gini, Ustaz Hafid paling dimaafin. Jangan begitu ente. Ya, kalau saya nggak maafin bagaimana? Ya. Kadang dulu ada orang ngutang. Saya nggak bisa lupa itu. Ngutang nih. Ya, dia bilang saya kehilangan duit, diambil duit saya. Nih, ini berapa? 400.000 ya, pakai ini. Berapa lama Ustaz? Ya sampai ente punya duit kapan balikin. Gitu ya. Ya baik-baik. Ya, saya udah ngutang pun Ustaz, nutupin yang lain. Iya, ya. Anda cuma bisa bantu segini kan kekurangannya 400 kan ya udah. Besoknya datang lagi. Anda pikir mau bayar minggu depan tuh. Bayar kali ini kagak. Ustaz, ini mohon maaf nih saya belum bisa bayar. Iya enggak apa-apa kan saya bilang kalau ada duitnya aja. Nah, tapi teman-teman saya yang lain tuh Ustaz yang minjem saya pada ngerelain Ustaz. Ya, gitu kan. Pada bilang enggak usah bayar. Oh ya enggak apa-apa, mereka mah enggak usah bayar enggak apa-apa. Anak kalau ente punya bayar gitu. Itu tujuannya apa tuh? Biar supaya kita juga membebaskan dia gitu maksudnya. Anda tahu nih orang kerjain gua nih dalam hati ini untuk kali-kali gitu kan. Akhirnya setiap ketemu pura-pura enggak lihat. Sampai enggak pernah lihat lagi tuh orang. Tapi ya udahlah, maafin kesian ya. Ada orang begitu tuh, minjem gitu padahal pintar juga nih pikir nih ya. Itu yang Anda bilang awal-awal mau minjem tuh gitu, ini naik-naikin kita. Muji-muji kita sebelum minjem. Saya mimpi Ustaz. Mimpi apa? Saya datang ke satu masjid, kayaknya lagi sholat id, ramai orang penuh banget. Terus tapi aneh Ustaz, itu orang semua palanya pala binatang. Masya Allah. Kita nih baru ini yang dengar mimpi begitu. Yang benar teh, iya Ustaz. Antum khotbah, antum doang yang mukanya benar manusia. Wah antum nggak sembarangan nih Ustaz. Wih, alhamdulillah. Ujung-ujungnya minjem duit. Kacau. Tadinya Anda udah mau percaya itu cerita. Gara-gara ujungnya minjem duit ya. Jadi kagak percaya ada ceritanya. Mimpinya gak percaya. Ya. Jadi ada orang begitu tuh. Ya. Jadi jangan begitu. Kalau ada hubungan sama manusia nggak bisa kita minta ampun sama Allah, nggak bisa. Dulu pernah ghibahin orang, membicarakan keburukan orang. Terus mau tobat minta ampun sama Allah nggak bisa. Datang ke tuh orang. Ya maaf ya, gua ngomongin lu waktu habis pengajian. Yang benar Ustaz, iya, masa Ustaz tega banget sama. Ya maafin ya, emang bilang apa ya? Gue bilang begini. Cerita tuh. Maafin ya, minta ridhonya. Ya kalau emang nggak maafin gue traktir dah ya. Gitu ya, kita makan dah biar lu maafin di ini apa? Roti bakar Edi. Ya makan ya. Yang penting maafin gue. Itu pokoknya minta maaf tuh. Ya. Jadi nggak bisa hubungan sama orang main enak-enak aja gitu, santai aja ntar ya akhirat dimaafin, enggak dimaafin. Ini yang kata Nabi, ada orang muflis bangkrut. Datang menghadap Allah pahalanya banyak, tapi begitu pengen masuk surga yang nuntut banyak. Nih
Ini Ustaz, ya Allah, ini Hafid dulu nih, ngomongin saya. Hafid nih dulu, ngambil harta saya. Hafid nih dulu, memfitnah saya, memukul saya. Aduh, banyak banget yang nuntut ini. Ya, hati-hati loh sama manusia, sama orang nih. Jangan pernah nyakitin orang, jangan zalimin orang. Ya, hati-hati dituntut. Kalau di dunia mungkin dia nggak bisa balas. Ya, di dunia mungkin nggak berani balas. Kenapa nggak balas? Ya, Hafid jamaahnya banyak Ustaz. Ya Allah, saya takut bisa digebukin sama murid-muridnya. Ya, ngeri saya. Oh, dia jawara, pintar juara silat, takut saya. Oh, dia polisi punya beceng, saya takut kalau saya ngelawan. Ya akhirat Allah suruh nuntut tuh. Kata Allah, maafin nggak tuh? Mau? Nggak ada maaf. Ya, itu tanah saya yang diambil, gimana mau gantinya? Nggak ada maaf. Akhirnya maafnya apa? Ambil pahala dia. Ente mau pahala apa? Fer, saya mau pahala baca Qur'annya, ambil. Ente Cak, saya pahala sholatnya, ambil. Ente pahala puasanya, ambil. Ambil semua orang-orang pahala kita. Ya Allah, kita udah ngumpulin capek-capek puluhan tahun ibadah, tapi di dunia nyakitin orang, zalimin orang. Ya, dia ambil pahala kita. Yang nuntut masih ada. Itu sini gimana ya, Hafid? Kata Allah nih, yang ini gimana nih? Pahalanya itu udah habis. Gimana ya Allah, dia nggak maafin saya. Ya udah kata Allah, dosa ente kasih ke Hafid. Dosanya ditimpuk ketika ke kita dikasih dosa. Ya Allah, naudzubillah. Yang tadinya pahalanya banyak, sekarang habis pahalanya malah banyak dosa gara-gara nyakitin orang di dunia. Itu yang dikatakan bangkrut. Ya, atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa orang bangkrut? Tuh yang bangkrut tuh. Akhirnya dia seret ke neraka. Sama bohong. Dosa itu, bohong itu dosa. Makanya kita jangan nipu dah, ya. Jangan, kan kadang gitu orang kalau udah mau minjem tuh, ya kalau udah kebiasaan ya, itu ada aja alasannya tuh. Ya. Ada yang minjem duit 2 minggu Ustaz ya, iya. Pokoknya nanti punya duit bawa aja, kalau belum jangan bilang itu. 2 minggu bawa gorengan, banyak. Ustaz belum ada duit nih, saya bikin gorengan aja ya buat antum nih, ntar kalau ada duit saya bayar. Iya. Setiap ketemu belaga lupa gitu. Ustaz ya baik. Gue kayak saya diem aja. Dia orang apa lupa apa kagak lo mati. Ya udah biarin aja dah. Ya nagih juga kagak enak, kagak gede-gede amat gitu kan. Ya, kasihan juga. Ada yang minjem, orang tuanya sakit ya. Ya udah dah. Begitu tuh orang ya. Jangan. Nah, kita kalau kita ngalamin begitu gimana? Makanya kata para ulama khususnya kalau minjemin duit ya. Kalau kita mau berani minjemin duit, siap-siap duit kita nggak balik. Itu kata para ulama gitu. Siap-siap duit kita nggak balik. Kalau nggak siap duit nggak balik, jangan minjemin. Ya, dan ngedumel, jadi dengki, jadi penyakit hati, jangan. Ya, ini Ferdi pengangguran, pinjam gope, feeling dulu nih, kayak nggak balik nih. Mau nggak duit nggak balik gope? Kalau Ferdi temen gue, biarin dah, hilang dah itu nggak apa-apa tuh. Ya, cuma kalau berapa minjem? 10 juta. Wah, 10 juta. Ini nggak balik puyeng juga malah ini. 10 juta bisa buat motor baru second ini, ya kan? Aduh, jangan dah. Kalau nggak berani jangan, ya. Daripada ntar kita ya apalagi kita tahu nih orang track recordnya nggak bagus kalau dalam minjem. Itu kalau kredit card itu di blacklist itu. Ente dikasih kredit card, ngutang. Bayarnya lama, bayarnya nunggak mulu ya, di blacklist ente nggak bakal dikasih lagi. Tapi kalau ente bayarnya bagus, gak pernah telat, bayar rapi dah ya, tanggalnya setiap tempo udah dibayar duluan. Itu ditawarin lagi, Bapak mau kartu lain ini lagi, ada kartu lagi dan lain. Waduh, karena bagus track recordnya. Gitu. Jadi hati-hati itu, dosa sama orang tuh berat. Kalau dosa sama Allah nggak bagus, tapi lebih mudah dimaafkan dibanding dosa sama orang. Makanya ya kalau pengen selamat kata Rasul, barang siapa yang pengen selamat masuk surga harus jaga 2 lubang. Lubang lisan sama lubang kemaluan. Lisan ini kadang suka nyakitin orang. Ya. Kadang tangan kita nggak ngapa-ngapain, cuma mulutnya tuh busuk banget. Ada orang siapa aja dikatain. Bego tuh orang, bego. Dia lewat doang, bego, nggak ngerti apa-apa, nggak pernah ngaji fikih. Ya emang dia orang alim, cuma gara-gara ilmunya jadi sombong dia, jadi bego-begoin orang, nggak boleh. Ya hati-hati nih. Ya artinya gini, kan kita kan punya pilihan mau minjemin atau enggak. Ya, kalau misalnya Pak Haji Malik, misalnya saya datang minjem duit, kalau Pak Haji bilang nggak ada, feeling saya nggak mungkin nggak ada. Pak Haji Malik, ya
duitnya di lemari mana aja ada gitu. Cuma Pak Haji Malik jangan kalau saya bilang nggak ada kan saya dosa Ustaz. Pakai takiyah namanya. Takiyah itu seperti orang Syiah tuh yang les. Nggak ada di hati bilang nggak ada kalau buat lo, kalau buat yang lain ada gitu maksudnya. Boleh itu. Ya. Karena kalau kita nggak ada bohong dong. Kalau nggak ada benar padahal ada. Ya nggak ada kalau buat minjemin nggak ada. Kalau buat nafkah keluarga ada. Itu boleh gitu. Kalau misalnya kita ragu nih orang bakal balikin apa enggak, kan kita kan nggak sembarangan juga. Atau kita daripada ribet, mau minjem berapa? 10 juta, aduh gede banget, nggak ada kalau segitu buat minjemin. Ya, cepet dah, bawa pulang dah. Ya cepet namanya, mesti cepet. Ya dia segitu, mau nggak usah ganti nih, ya, gratis. Ya hadiah, ya, boleh, nggak apa-apa. Ya kadang gitu, saya ngeliatin bapak kadang orang ada aja tuh dulu saya masih kecil tuh Arab datang, ngaku Habib lah. Njem duit lah, jual sarung apalah. Aduh Beb, sarung harga 70 jual 300.000 ya kan? Sarungnya banyak di rumah, ya. Udah Beb, aduh anak kalau beli duitnya kagak ada nih buat beli sarungnya, ya. Anak ini aja dah, kasih hadiah antum aja dah. Gitu ya. Dari tadi minta 300, kasih gocap, udah pulang selesai. Gitu aja. Ya, macam-macam orang tuh. Saya juga ada beberapa kali datangin antum anak Ki Ghazali kan. Iya, saya ini teman bawa antum nih. Wah. Oh iya, dulu pas antum kecil saya sering ke rumah. Oh iya, sebenarnya saya nggak inget. Oh iya. Ada apa nih? Iya, anak ngajar. Aduh, ibu anak sakit. Wah, pinjam duit gitu. Feeling aja. Aduh, ya. Iya. Ada nggak saat ini? Udah dah, ada gocap ya buat ongkos tuh. Iya dah, nggak apa-apa. Itu setiap balik berapa kali tuh? Hampir sebulan tuh bisa 4 kali, 5 kali. Sampai istri bang, mama gitu yang mau pinjam duit itu. Istri saya sampai hafal itu. Ya. Akhirnya ledekin mungkin mau pinjam duit ya. Antum, Ustaz, kalau kesini kok minjem duit mulu ya? Silaturahmi aja dulu ngapa? Nah, itu kan ngobrol-ngobrol gitu, ngapa minjem duit dulu sih? Gitu, ya, ntar dah duit kapan-kapan dah. Oh iya Ustaz, iya. Akhirnya lama nggak enak kali saya gituin. Ya, paling kita kasih ongkos aja dah, yang buat ongkos ya, 50, 20, semampu kita aja dah. Ya daripada diminjemin, ya. Iya itu mak. Ada aja. Orang kalau udah biasa ngutang tuh ya gitu. Kiai saya Haji ada tuh di Holik. alasannya udah Haji ya kan? Iya. Masya Allah. Itu bohong tuh, ya. Saya habis dari Pak Haji Ghazali, udah kasih saya nih. Tapi nggak cukup, katanya suka Haji Malik. Ada aja bener, kita gak ngasih, kagak nyuruh. Ada aja tuh kan. Tahu dapat dari mana gitu, ya. Iya mendingan sedekah aja dah, sedekah aja. Oh gitu juga pernah, minjem gope. Dia, Ustaz, saya ini nih, saya ini dah gadai. Gadainya Nokia zaman dulu, yang kalau dijual 50.000. ya gedean utangnya sama gadainya. Kalau gadai itu kan yang bener itu barangnya lebih mahal dibanding utangnya gitu. Ini kagak ngutang gope, ya barang gadai 75, ya tetap aja amsyong hilang. Ya udah dah, nggak usah dah, ya, anak kasih aja dah ya. Lebih aman begitu dah, lebih aman. Ya, daripada kita ntar yang grundel, sakit hati, ya mendingan sedekahin aja dah semampu kita. Nanti kalau bantu segitu nggak bisa ya, sedekah aja nih ya gitu selesai dah. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita juga nggak nuntut dia di akhirat, ya. Jadi pahala juga pahala sedekah nggak apa-apa gitu. Cuma memang ada kelebihannya orang yang utangin itu. Kata Rasulullah, selama yang utang itu belum bayar, kita dapat pahala sejumlah uang yang kita pinjemin tuh sampai dia bayar. 10 juta untuk 10 orang. 10 orang. 2 orang. Hilang semua, kabur. Nah, itu 100 juta kan gede. Per orang berarti gocap. Ya Allah itu. Makanya ya, itu dia saya bilang, kalau kita mau minjemin orang, kita pikir dulu nih, siap nggak duit hilang? Gitu masalahnya. Iya. Semua orang kalau minjem itu bahasanya enak, nggak ada yang nggak enak. Nggak ada yang gini, saya minjem Ustaz ya, gope. Gantinya kapan? Tahu udah kapan? Nggak ada begitu. Pasti enak ngomongnya. Terus Ustaz, pokoknya bahkan sampai kadang-kadang dia muluk-muluk banget. Terus kalian Ustaz, kalau pas lagi ada gurame saya bawain, gitu ngomongnya. Gurame kagak, duit kagak. Hilang dua-duanya. Ya.
Manis banget, tapi gitu giliran balikin, masya Allah. Nah iya, kalau antum misalnya nggak ridho nih, wajar nggak ridho, duit gede. Kalau 50.000 iya kita ridhoin, 50 juta seorang. Iya artinya gini, tugas antum ngingetin untuk dia bayar. Kalau dia nggak bayar, bilang nggak punya duit, tuh sunnahnya kita ngasih imhal, ngasih waktu lagi. Ya udah, kalau nggak bisa sekarang kapan? Misalnya gitu ya. 4 tahun, jadi 3 bulan, 4 tahun. Ya masya Allah. Nah artinya gimana tuh dari segi akhirat, antum dapat pahala tuh. Tiap hari itu seperti orang nyumbang 100 juta, 100 juta, 100 juta, itu pahala terus tuh. Ya, bagi dia tuh yang ngutang itu, kalau emang dia bisa bayar pura-pura nggak punya, itu dosa. Dosa tuh nggak boleh, haram itu. Dan antum nggak rugi mana nih? Kalau nanti nggak ada umur di akhirat, itu nuntut tuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, artinya nggak ridho kan? Iya, nggak ridho itu nanti bisa nuntut di akhirat. Kalau kan di dunia kita nggak tahu dia kabur kemana, kita mau ngejar gimana, ya kan? Kabur ke Jawa, Sumatera, ya gimana ngejarnya? Ya kita manggil polisi, duit kita habis, orang nggak dapat. Iya benar, coba dah. Iya, pasti. Iya, kadang-kadang nih yang minjem galakan dia dibanding kita. Lu ngapa sih minjem mulu? Ngomong mulu. Ntar ngapa? Kita dibentak-bentak. Dulu minjemnya manis banget. Ya Allah, begitu kita ngingetin dia marah-marah. Ntar juga udah gue balikin, tenang aja. Gue bacok lu gitu. Kacau banget nih orang. Ya udah dah, kalau begitu gimana? Yuk, urusannya akhirat aja udah. Kalau kita nggak bisa ngeridoin, kalau antum bisa ngeridoin, masya Allah. Udah 100 juta, nanti sedekah aja, luar biasa. Ya, iya. Tapi kan orang nggak sama. Dan itu manusiawi ya. Nggak boleh kita nyalain, oh itu nggak boleh gitu, ikhlasin aja. Iya kalau dia lu suruh. Kalau lu kena gimana? Kalau gua mah kalau kena 50 juta lu. Ya juga. 50 juta. Apalagi sampai MM-an. Tuh. 10 juta gua. Oh, 110 juta, masya Allah hadirin. Ya. Ini hati-hati ya, hati-hati kita nih. Makanya sekali lagi nih kita kalau yang punya rezeki lebih, ada orang minjem, pikir-pikir dulu, ya. Pokoknya ingat kata para ulama, siap-siap duit nggak balik. Itu saya beberapa kali ngalamin itu, rata-rata nggak balik duit saya, rata-rata gitu ya. Iya, udah dengan tanggung jawab. Di akhirat habis tuh dia. Minimal nanti Bang Dani tuh bisa ngambil amal dia atau dosanya kita oper transfer ke dia. Udah gitu, selesai dah. Ya habis nuntut dia dunia gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Tuh, sampai polisi juga. Polisi bayar juga, kita yang bayar juga. Udah keluar 110, nggak keluar lagi, bayar lagi. Dunia begitu, nggak ada keadilan. Tapi ntar di akhirat, semua yang dizalimi di dunia bakal dibalas di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, ya jaga diri masing-masing. Jangan sampai kita pertama hubungan kita sama Allah harus baik. Ya ibadah perhatiin. Ya jangan sampai kita maksiat. Lalu sama orang jangan nyakitin orang. Ya, jangan nyakitin. Kalau memang bisa ikhlasin aja. Ya. Kita malah disakitin ya teman. Ya kita disakitin. Artinya kalau kita pernah nyakitin orang, buru-buru minta maaf sebelum kita meninggal dunia. Yang punya utang buru-buru lunasin. Itu. Ya. Orang kalau taruhlah kita ngutang mungkin terpaksa ya. Tapi kalau kita pegang amanah 2 bulan mana nih gue ganti. Datang ganti 2 bulan bener. Bahkan mungkin kita nambahin apa gitu, kita bawain duren ya. Itu bulan depan minjem lagi, kasih nggak kira-kira? Orang kita orang amanah. Cuma kalau orang bohong begitu, nggak bakal berkah tuh, bohongin orang. Iya hati-hati dah ya, hati-hati banget. Ya mudah-mudahan kita khususnya buat ini, mudah-mudahan dikasih kesabaran, ketabahan. Yang ngutang itu mudah-mudahan dikasih taufik hidayah, bisa benar-benar bayar. Kita nih kalau ngutang sama orang, kalau nggak bisa bayar, datengin, jangan kabur. Datangin, Van, maaf ya Van, kayak meleset nih Van, belum punya duit. Ya, katanya besok saja iya, kayak perlu buat ini. Insya Allah Van ya, kasih waktu ya. Ngomong aja baik-baik. Saya yakin kalau kita ngomong baik-baik, walaupun dia rada kesel, cuma nggak semarah kita ngumpet atau kabur. Ya, apalagi kalau dia tahu bener-bener ya Allah Van, habis kebakaran mau ganti, ya kan dia ngerti juga ya udah gimana lagi, ngerti. Ya, cuma kalau kita menghindar gitu, ketemu kabur. Ya mau salaman pulang duluan. Iya pasti nggak tenang hidup juga itu. Ya.
Pasti merasa dikejar-kejar, punya utang. Ya, jadi hati-hati tuh. Ya, kita jangan sampai bikin masalah sama orang lain. Kalau kita di dunia ibadahnya bagus, sama orang nggak pernah nyakitin, insya Allah kata Rasulullah selamat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikasih taufik hidayah terus, ya, sampai akhir hayat kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan ya bermaksiat dan perbuatan menyakiti orang lain, sehingga kita meninggal dunia semua ridho sama kita. Allah ridho, orang-orang juga manusia yang kita tinggalin ridho. Bahkan mungkin orang-orang bakal sedih kita tinggalin. Kata Imam Syafi'i begitu. Dulu waktu kalian lahir ke dunia, kalian menangis, orang-orang semua ketawa bahagia. Emak, bapaknya, kakek, neneknya, abang, kak, adiknya, ya cangcinya senang punya ponakan lahir, punya anak lahir, punya cucu lahir. Senang semua, kita nangis sendirian. Maka kata Imam Syafi'i, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh ketika kalian meninggal, kamu tertawa, semua orang menangis kamu tinggalkan. Itu tuh, ya. Bagaimana kita rasanya ditinggalin seorang orang tua yang sangat baik, guru yang sangat baik selama ini, ilmu dari guru kita ini kita jadi orang alim, kita jadi orang benar gara-gara ketika ditinggal nangis semuanya. Saya waktu itu di Kudus ada Kiai Turaihan namanya, Mbah Turaihan, ahli ilmu falak, Kiai. Ya saya belum kenal, cuma tahu namanya aja, yang suka bikin kalender Kudus tuh. Dulu Kiai Turaihan itu. Saya waktu itu lagi nikrar Quran di Masjid Kudus, itu jamaah banyak banget. Ada apa nih? Oh, mau nguburin Mbah Turaihan. Itu dari rumah dia ya sampai masjid orang nggak bisa gerak. Jadi tuh Gunung Batang itu udah oper-oper tangan semua. Dan semua orang nangis, termasuk saya nggak kenal nangis juga. Ini siapa nih orang, ya Allah, kok saya sampai nangis begini? Padahal nggak kenal. Orang soleh kalau meninggal begitu tuh ditangisin sama orang. Gunung Batang jalan, oper-operan, rebutan tuh. Dikuburin di kompleknya Imam Sunan Kudus di Kudus Jawa Tengah. Seorang soleh kalau meninggal begitu. Nah, kita pengen meninggal kayak begitu tuh. Kita meninggal orang pada nangis. Ya Allah, nggak ada lagi guru gua, ya Allah nggak ada lagi teman gua, ya Allah nggak ada lagi ya kita senyum melihat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan kita semua diberikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga niatin syifa sekali lagi buat ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, tambahan kesembuhan secepat-cepatnya, karena bapak ini kondisinya gitu tuh. Udah enakan, drop lagi, panas lagi, enakan gitu lagi ya. Kayaknya harus istirahat full. Mungkin juga saya sampaikan kepada jamaah, kalau memang sayang sama bapak ya mungkin kalau nggak bisa besuk jangan dulu ya. Dia orangnya kagak enakan. Ada orang datang pasti layanin sama dia. Kadang mau istirahat, baru istirahat bangun lagi ya. Jadi kadang tamu juga nggak tahu ini juga ingat lupa namanya sama guru kalau enak ya setengah jam ngomong hampir sejam, akhirnya bapak kecapean ya, mereka pulang ya panas lagi badannya ya. Doain aja dah, doain orang tua ya, guru kita, biar Allah kasih kesembuhan, supaya biar istirahat bener-bener. Kalau udah enak kan ngumpul sama kita lagi juga enak gitu ya. Jangan baru enakan sholat sekali 2 kali sakit lagi, jangan ya. Kasihan kemarin kita sampai anak-anak saya mikir apa kita tulis ya dilarang besuk, jangan juga. Kalau besuk orang mau lihat kan, kasihan juga mau ketemu guru, ketemu ya, orang tua gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, kalau emang mau besuk bapak boleh, tapi ya sebentar-bentar aja dah, 5 menit gitu ya. Kalau emang kalau sayang sama guru gitu doain aja, doain pulang. Nah, kalau mau ngasih sesuatu ya transfer ke rekening saya boleh juga ya. Terus saya sampaikan potong pajak ya. Mudah-mudahan yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.